باپ سے پیار کرے گا، بیوی شوہر سے پیار کرے گی، شوہر بیوی سے پیار کرے گا۔ اور یاد رکھو آج تم رشتے داریاں توڑتے ہو، میرے نبی نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا سل من قطع کا، اے میری امت کے سنی سن لے، میرے امتی سن لے، اگر کوئی تجھ سے رشتہ توڑے تو تو رشتہ مت توڑنا، تو اس سے رشتہ جوڑتا چلا جانا۔ اگر بیٹا باپ سے رشتہ توڑے تو باپ بیٹے سے رشتہ جوڑے، بیوی شوہر سے رشتہ توڑے تو شوہر بیوی سے رشتہ جوڑے۔ یہ اسلام تم کو رشتے توڑنے کی تبلیغ نہیں کرتا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زمین پہ اگر کوئی مسلمان ہو تو مسلمان کی بات تو الگ ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی تیرا پڑوسی ہے تو کبھی اس کو بھی مت ستانا۔ ملت کے نوجوانوں، باپ کے ستانے کی بات تو الگ ہے، بھائی کے ستانے کی بات تو الگ ہے، رشتے دار کے ستانے کی بات تو الگ ہے۔ کھولو مشکوٰۃ شریف، نبی کے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے انسانوں کے ستانے کی بات تو الگ ہے، میرا امتی تو کبھی جانوروں کو بھی نہیں ستائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا امتی کبھی جانوروں کو بھی نہیں ستائے گا۔ نبی کے کونین فرماتے کبھی جانوروں کو بھی مارنا مت، کبھی جانور کا اتنا دودھ مت نکالنا کہ تو اس کا سارا دودھ نکال لے، اور اس لیے نکالے کہ اس کا دودھ میں نکال لوں گا، میرا بیٹا پی لے گا، میری بیٹی پی لے گی، صبح دوپہر شام چائے کے لیے ہو جائے گا۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ تو نے اپنے بیٹوں کو دودھ پلانے کے لیے اس کا اتنا دودھ نکال لیا کہ اس کا بیٹا بھوکا تڑپتا رہا۔ ملت کے نوجوانوں، وہ اگرچہ زبان نہیں رکھتا لیکن بہت سے بے زبان ایسے ہیں کہ جو اپنے دل سے خدا سے باتیں کر لے تو زبان والوں کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اس دنیا میں زمین کے اوپر جان والوں کو بھی مت ستانا، زبان والوں کو بھی مت ستانا، بے زبانوں کو بھی مت ستانا۔ جانور کا اتنا دودھ نکالنا کہ تیرے بچے بھی پی لے اور اس کا بچہ بھی پی لے، جانور پہ اتنا بوجھ مت ڈالنا کہ اس کو سختی پڑ جائے۔ نبی فرماتے ہیں ایک بڑی بدکار عورت ہے، سیاہ کار اور گنہگار عورت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی کے کونین نے فرمایا کبھی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، ایک دن دوپہر کے عالم میں اپنے گھر سے جنگل کی طرف نکلی ہے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس کھڑا ہے، وہ کنویں کو جھانکتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر جھانکتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر جھانکتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کنواں زمین پہ پڑ کے تڑپنے لگا، کتا زمین پہ بلکنے لگا۔ اس عورت نے سوچا کہ یہ کتا پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس عورت نے اپنا دوپٹہ نکالا اور نکالنے کے بعد کنویں کے اندر ڈالا، دوپٹے کو پانی سے بھگویا اور بھگونے کے بعد کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، 2-3 مرتبہ اس نے کتے کو پانی پلایا، کتا اٹھ کے چلا گیا۔ یہ وہی کتا ہے کہ جس کو گھر میں آ جائے تو تم مارتے ہو، تم ستاتے ہو، تم اس کو بھگاتے ہو، بچے اس کو مارتے ہیں، لیکن اس بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا ہے۔ مشکوٰۃ کی حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر تم غریب کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تم کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو گے اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا، اپنے امام کی مدد کرو گے اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ گے، دوائی دو گے، اپنے ماں باپ کو گرمی سردی کے کپڑے دو گے اور دینے کے بعد وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور تیرے گھر میں اگر تیرے ماں باپ نے خوش ہو کر کے تیرے لیے دعا کر دی، اللہ کی عزت کی قسم غریب نواز کی دعا بھی تیرے حق میں اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جتنی جلدی تیرے گھر میں تیرے ماں باپ کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ صاحب سنو محبت کے ساتھ، محبت بانٹو، پیار بانٹو، پیار۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ سرکار پیرانے پیر کی زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ، ہے نا؟
शुरू से अब तक बहुत मस्त हो रहे हो, नारे लगा रहे हो। अल्लाह करे तुम्हारी जबानों पे हमेशा नारे जारी रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे जारी रहे। लेकिन साहिब, पीराने पीर की जिंदगी, ये तो कहते हो कि बड़े पीर हैं, बगदाद वाले हैं, है ना, बगदाद वाले। दुनिया आज उनके दर की मोहताज है, दुनिया उनके दर की। जो भी दुआ उनके दर पे उनका वसीला दे के नबी से वसीले से रब की बारगाह में मांगो, अल्लाह ताला फौरन दुआ को कबूल फरमाता है। मुझे बताओ, कभी पीराने पीर ने झूठ बोला? झूठ बोला नहीं ना, बहुत मशहूर है। चोरों ने कहा था कुछ है, क्या कहा था? कुछ है डाकुओं ने। पीराने पीर ने कहा हाँ अशरफिया है, अशरफिया। का बच्चे छोटे हो, अगर तुम चाहते तो छुपा सकते थे, छुपाया क्यों नहीं? तो पीराने पीर कहते घर से निकला था ना, तो माँ ने एक वसीयत की थी, लगते जिगर कैसी भी स्थिति आ जाए कभी झूठ मत बोलना, कैसी भी स्थिति आ जाए कभी झूठ मत बोलना। पीराने पीर की जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक सच पे मबनी, नमाज पढ़ी, गरीबों का ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा। आज भी आप जाएं, अल्लाह करे अगर तौफीक दे तो जाके देखिएगा, सरकार पीराने पीर के आस्ताने पे तकरीबन 12-13 दिन 11वीं शरीफ में लंगर चलता है। 12-13 दिन हम वहाँ होटल पे नहीं रहे, होटल पे नहीं, हम वहाँ वही खानका में हमारा कमरा था, खानका में। और हमारे कमरे के बगल में सरकार गया से मिल्लत, और इस तरफ एक हैदराबाद का जोकर रहता था जिसका नाम अहमद नक्शबंदी है, वो भी हमारे कमरे के बगल में एकदम। मिल्लत के नौजवानों, हमने होटल पे नहीं खाया, और इसलिए कि वहाँ गोश्त तो बहुत खाते हैं, मगर पूरे इराक में सबसे ज्यादा राबसी वही जिबा करे, उन्हीं के होटल। लेकिन आज मिल्लत के नौजवानों, वो तो 12-13 दिन लंगर चलता गरीबों को और अपने मेहमानों को खिलाने के लिए। लेकिन जब रोड क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस करते वक्त बहुत बड़ा लंगर खाना है, बहुत बड़ा लंगर खाना, जो साल के 365 दिन मिल्लत के नौजवानों बगदाद के उन गरीबों को, यतीमों को खिलाया जाता है। वो बगदाद के गरीब और यतीम जो जंग में मिल्लत के नौजवानों अपने बाप को खो चुके थे, अपनी दुकान और अपने मकानों को खो चुके थे। आज तुम हैरत करोगे कि मुल्क इराक बगदाद की सरजमीन पर आज भी एक बिल्डिंग पे 500 गोलियों के निशानात मौजूद है। जब अमेरिका ने वहां हमला किया था, बहुत से बच्चे यतीम हो गए, बहुत से गरीब हो गए। लेकिन पीराने पीर के लंगर से असर की नमाज के बाद से रात को 8-10 बजे तक जो भी आता है, अगर गरीब आए तो उसको भी मिलता है, यतीम आए तो उसको भी मिलता है। मिल्लत के नौजवानों, और ये दस्तूर अभी से नहीं बल्कि मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि जब पीराने पीर तिजारत करते थे, कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे, तो पूरे बगदाद में अगर कोई भी गरीब होता था तो मदद उसको गौसे पाक की चौखट से मिलती थी, उसको गौसे पाक के दर से मिलता था। और मिल्लत के नौजवानों, यही वजह है कि बरेली के इमाम ने कहा है कि किसी की भी तारीफ करते रहो, लेकिन हमारे लिए तो यही काफी है कि वहां का मर्तबा से माला तेरा, ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाजें पूरी रात नमाजें, तहज्जुद की नमाज, नफिल नमाज, कोई सी नमाज कदा नहीं, कोई सी नमाज। लेकिन आज गौसे आजम के गुलामों का आलम, गौसे आजम के चाहने वालों का आलम, मस्जिदें खाली हैं। हमने पढ़ी मगरिब की नमाज आपके यहाँ की मस्जिद में, मगरिब की नमाज, गुलशन रजा, मौलाना इम्तियाजुल कादरी जो बड़े मुखलिस हमदर्द और अहले सुन्नत वल जमात में बड़ी अच्छी रग़बत रखने वाले मौलाना इम्तियाज, सब इनके पीछे। आज जलसा था ना, मेहमान आए होंगे, मेहमान जलसा था, लेकिन नमाजी कितने? कुल तकरीबन 7 या 8 नमाजी। कितने?
7 या 8 नमाजी। हैरत है, मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मैंने यहाँ के गांव के हालात का पता लगाया, क्योंकि मेरी आदत है कि जहाँ जाता हूँ जैसा मिजाज वैसी तकरीर, है ना। तो मैंने पता किया कितने लोग हैं यहाँ नबी का कलमा पढ़ने वाले, बताया गया, खुशी हुई। इतने घर मुसलमानों के, नबी का कलमा पढ़ने वालों के। मस्जिद गया तो मस्जिद देख के दिल खुश हो गया, आलीशान मस्जिद, नीचे वुजू खाना, और मस्जिद के सामने नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग देने के लिए एक अजीम शान इदारा मदरसा भी मौजूद है। लेकिन आलम ये है, मदरसा तो है, पढ़ने वाले शायद नहीं है। मस्जिद तो है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नहीं है। ताकि तुमने 60-70 साल की जिंदगी या 40-50 साल की जिंदगी गुजारी है, क्या पता जलसे से उठ के वापस जाओ तो जिंदगी रहे कि ना रहे। क्या पता घर से निकले हो तो जिंदगी वापस तुम्हारे घर तक तुमको पहुंचाए कि ना पहुंचाए। हमने देखा है कि शादी के दिन दूल्हे का इंतकाल हो जाता है, एक दिन पहले दूल्हे का इंतकाल हो जाता है, बारात वापस लौट के आती है, दुल्हन का इंतकाल हो जाता है। और ये दुल्हा दुल्हन की बात नहीं, बल्कि मेरी कौम का बहुत बड़ा खतीब जिनका नाम कारी रजीउल्लाह है, आपने शायद देखा नहीं होगा कि तकरीर कर रहे थे, तकरीर कुर्सी पे बैठे तकरीर खत्म की और ये कहा, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी असल पढ़कर कसीदा नूर का। जब इतना कहा है और कहा है आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन, इधर ज़बान खामोश हुई, उधर सांस भी जिस्म से निकल के चला गया। क्या पता कि तुम जलसे से वापस लौट के जाओ कि ना जाओ, मैं अपने घर पहुंचू के ना पहुंचू। मिल्लत के नौजवानों, जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो तुम क्यों कहते हो कल से नमाज पढ़ेंगे, जुमे के दिन से नमाज पढ़ेंगे, कल से दाढ़ी रखेंगे, जुमे के दिन से दाढ़ी रखेंगे, शादी के बाद से दाढ़ी रखेंगे। तुम क्यों कहते हो कि मिल्लत के नौजवानों हज करके आएंगे तब दाढ़ी रख लेंगे? क्या तुम सर्टिफिकेट लेके आए हो कि जब तक हज नहीं करोगे मौत नहीं आएगी? मिल्लत के नौजवानों, मैंने तो कुरान में पढ़ा है, ये 29वां पारा है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों कि जब जहन्नम के लोगों को जन्नती देखेंगे और देख के पहचानेंगे, ये तो मेरे गांव का नेता था, ये मेरे गांव का हाजी था, ये मेरे गांव का अमीर था। और जब मिल्लत के नौजवानों उनको जहन्नम में जलते हुए जन्नती लोग देखेंगे तो जन्नती लोग कहेंगे, तुम्हारी तो गांव में बड़ी बात थी, जिधर तुम निकल जाते थे लोग तुम्हारे पीछे पीछे हो जाते थे, किस शादी के दरवाजे पे तुम खड़े हो जाते थे, किसी औरत और मर्द को हिम्मत नहीं होती थी कि वो शरारते करता चला जाए, लेकिन आज जहन्नम में क्यों जल रहे हो? तो ये लोग कहेंगे, लोग कहेंगे मिल्लत के नौजवानों, लम नकू मिनल मुसल्लीन वलम नकू नुतिमुल मुस्कीन। ये जहन्नमी लोग कहेंगे, हम नेता तो थे, हम हाजी तो थे, हम मिल्लत के नौजवानों मालदार तो थे, हम पैसे वाले तो थे, लम नकू मिनल मुसल्लीन, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हम नमाजी नहीं थे। हमने फजर नहीं पढ़ी, हमने ईशा मगरिब नहीं पढ़ी, हमने जोहर और असर नहीं पढ़ी। एक जश्न गौसुल बरा में आने वाले खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, सीरत गौसुल बरा तुमको यही सबक देती है कि अगर परेशानी में भी हो तब भी रब की बारगाह में सजदे कर लिया करो, अगर खुशी हो तब भी सजदे कर लिया करो, अगर तुम्हारे घर में लड़के लड़की की विलादत हो तब भी सजदे कर लिया करो, और घर के किसी फर्द का इंतकाल हो तब भी नमाज पढ़ लिया करो, और ये कह दिया करो कि मौला तबारक व तआला हमने सर को तेरे लिए झुका दिया है और दिल को मदीने के मुस्तफा के लिए झुका दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम मुफ्ती रिजवान साहिब क़िबला, नारे रिसालत। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेराज की रात है, नबी फरमाते हैं मेरे मुस्तफा के पास हजरत फातिमा ज़हरा आ गई। कौन? बोलो, मैंने सुने गौर से, फातिमा ज़हरा, साथ में अली है दामादे मुस्तफा। मेरे मुस्तफा के पास जब आए सलाम किया तो क्या देखा कि नबी रो रहे हैं। मुस्तफा आंख में आंसू, बहुत आंसू बहे मुस्तफा के, रुखसार को तर किया, दामन को तर किया, नबी रो रहे। कि जब नबी को रोते हुए देखा तो सैयदा
फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू आने लगे, हजरत अली भी रोने लगे कि इतने में हजरत अली कहते हैं, माँ युकी का या रसूल अल्लाह, आका जी किस चीज ने आपको रुलाया है, कौन सी चीज आपको तकलीफ देती है? तो नबी के कौनैन फरमाते हैं, ए फातिमा ज़हरा मेरी लखते जिगर सुनो, ए अली मेरे दामाद तुम भी सुनो, मुझको वो चीजें याद करके मैं रो रहा हूँ कि मैं जब मेराज को गया तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों को भी जहन्नम में तरह तरह के आजाब में देखा और अपने उम्मत की औरतों को भी जहन्नम में तरह तरह के आजाब में मुब्तला देखा। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम में किस किस आजाब में मुब्तला देखा है, मर्दों को किस किस आजाब में मुब्तला देखा है? तो जरा मेरी माँ और बहनों गौर से सुनना, नबी के कौनैन फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को देखा कि जिनके बालों को पकड़ के जहन्नम की आग में लटकाया जा रहा है। नबी फरमाते मैंने चंद औरतों को इस हाल में देखा कि जिनकी ज़बान पकड़ के जहन्नम की आग में लटकाया जा रहा है। नबी फरमाते चंद औरतों को मैंने इस हाल में देखा कि जिनके पिस्तान पकड़ के जहन्नम की आग में लटकाया जा रहा है। नबी के कौनैन फरमाते मैंने चंद मर्दों को इस हाल में देखा कि जिनके तांबे के नाखून है, वो उन नाखूनों से अपने सर को खुरद रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं। नबी के कौनैन फरमाते चंद मर्दों को मैंने इस हाल में देखा कि वो जमीन पर लेटे हैं और उनके पास चंद लोग खड़े हैं जिनके हाथ में मोटे मोटे पत्थर हैं, वो मोटे पत्थरों से लेटने वालों के सर को कुचलते हैं। नबी फरमाते चंद लोगों को मैंने इस हाल में देखा जिनके इतने बड़े बड़े पेट हैं कि जितने इंसान के रहने का घर होता है और पेट में किसी के सांप है, किसी के बिच्छू है, किसी के पेट में दूसरे कीड़े हैं। नबी के कौनैन फरमाते मैंने चंद लोगों को इस हाल में देखा कि उनको इस हाल में देखा कि चूल्हे पे दो हांडियां रखी है, एक में सड़ा हुआ गोश्त है और एक में तरोताजा गोश्त है, लेकिन वो लोग सड़े हुए गोश्त को तो खाते हैं लेकिन तरोताजा गोश्त को नहीं खाते। ऐ नमाज छोड़ करके खुश होने वालों, नबी के कौनैन की नाफरमानी करके दुनिया में मजा तलाश करने वालों, ए मेरी माँ और बहनों, बेपर्दा बाजार में गुजरने वालियों, बेपर्दा अपने घर में रहने वालियों, मेलों और शादियों में बेपर्दा जाने वालियों, क्या तुमने गौसे पाक की माँ की सीरत को नहीं पढ़ा है, फातिमा ज़हरा की सीरत को नहीं पढ़ा है? क्या मर्दों ने इमाम हुसैन की सीरत को नहीं पढ़ा है, हज़रत अब्बास अलमबरदार की सीरत को नहीं पढ़ा है? जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। तो मैं आपको ये आजाब सुनाता चला जाऊं, मिल्लत के नौजवानों दिल कांपता है जब नबी रो रहे हैं। हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आएंगे? नबी रो रहे हैं। अली कहते हैं आका इन पे अजाब हो क्यों रहा है, क्यों अजाब हो रहा है? गौर से सुने। नबी कहते हैं मेरी बेटी फातिमा, जिस औरत के बाल पकड़ के जहन्नम में लटकाया जा रहा है ना, ये वो औरत थी जो बेपर्दा निकलती थी और बालों को दिखाती थी। बेपर्दा निकलती थी। मेरी माँ और बहन ये बोली मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ये बोली अल्लाह के रसूल की है। बेपर्दा निकलती थी, बेपर्दा, घर में बेपर्दा, मार्केट में बेपर्दा, शादियों में बेपर्दा, जलसों में बेपर्दा, बाजारों में बेपर्दा। और तुम्हारी इस बेपर्दगी को देख के दूसरी कौम आज तुम्हारी बच्चियों को स्कूल से नकाब उतरवा रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब घर में औरतें पर्दा करती नहीं तो स्कूल में ये बच्चियां खामखा का नाटक कर रही है। अगर तुम पर्दे में अपने चेहरे को छुपा लो, अपने जिस्म को छुपा लो और घर से जब निकलो तो इस हाल में निकलो कि तुम्हारा हाथ भी पर्दे के अंदर हो, तुम्हारे बाल भी पर्दे के अंदर हो। अगर शादियों में निकलो इस हाल में निकलो कि तुम्हारा सर भी पर्दे के अंदर, चेहरा भी नकाब के अंदर, तुम्हारे हाथ भी नकाब के अंदर। तो अल्लाह की इज्जत की कसम दूसरी कौम की औरतें तुम्हारे पर्दे को देख के कहेंगी देखो देखो, जब देवरिया की फातिमा की कनीज के पर्दे का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की बेटी के पर्दे का आलम क्या होगा, आयशा के पर्दे का आलम क्या होगा। और यही वजह है पर्दा तुम्हारी भी हिफाजत
حفاظت کرتا ہے, تمہارے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ امریکہ کی سرزمین ہے. ایک عیسائی لڑکی ہے جو روزانہ اسکول کو جاتی ہے. ملت کے نوجوانوں تنگ پنجان پہن کے اور تنگ پینٹ پہن کے, ملت کے نوجوانوں ایک دن اپنے مسلمان دوست سے کہنے لگی تم برقع اوڑھ کے جاتی ہو تو تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی 2-3 دن تم بھی برقع اوڑھ کے دیکھ لو, فائدے کا تمہیں خود علم ہو جائے گا. ملت کے نوجوانوں, اس عیسائی لڑکی نے جب اپنے گھر سے نکلی تو برقع اپنے چہرے پہ ڈال لیا, جسم پہ ڈال لیا, اسکول گئی ہے اور جب واپس لوٹ کے آئی ہے 2-3 دن تک اس نے برقع اوڑھا تو چوتھے دن اپنی مسلمان دوست سے کہنے لگی کہ آؤ آؤ مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو میں بھی اسی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. دوسری عورتوں نے کہا کہ تو عیسائی تھی, تو نے اسلام میں اور عیسائیت میں فرق کیا دیکھا ہے؟ تو وہ عیسائی عورت کہنے لگی کہ جب میں پہلے اپنے گھر سے اسکول کو جاتی تھی اپنے تنگ کپڑے پہن کے, تو جب اسکول تک پہنچتی تھی تو گلی کا ہر بچہ مجھ کو گھور کے دیکھتا تھا, ہر انسان مجھے گھور کے دیکھتا تھا. اسکول میں جاتی تو ٹیچر گھور کے دیکھتے تھے, لیکن جب برقع اپنے چہرے پہ ڈالا ہے, اپنے جسم پہ ڈالا ہے, تو جو دیکھتا ہے اس کی نگاہ کے نیچے جھک جاتی ہے. وہ عیسائی عورت کہنے لگی میں سمجھ گئی کہ جب فاطمہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے ایک عمل میں اتنا فائدہ ہے کہ دنیا میں حیوانوں کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں, تو نبی کے کونین کے دین میں کتنا فائدہ ہوگا. آج غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے تمہارے دین کو پڑھنے کے بعد, لیکن تمہارا کردار ایسا نہیں ہے. تم بے پردہ نکلتی ہو, تم سے تمہارا شوہر سلامت نہیں ہے, تم سے تمہاری ساس سلامت نہیں ہے, تم گھر میں نمازیں نہیں پڑھتی ہو, تمہاری اولاد کو تم نماز کا حکم نہیں دیتی ہو. اللہ کی عزت کی قسم, اگر تم اپنے گھروں میں 5 وقت مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے گھر میں یہ نماز پڑھے گی, اور زمانہ تمہاری اولاد کو دیکھ کے کہے گا دیکھو دیکھو جب بیٹا ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. کیا فرماتے نبی ان پہ عذاب جو بال پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے, یہ اس لیے کہ بے پردہ نکلتی تھی. کیا بے پردہ. آگے نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کی زبان پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے, یہ عورت وہ ہے جو چغلیاں کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی بولو؟ چغلیاں کرتی تھی عورت وہ تھی. وہ عورت بتاؤ کیا عورت سے بڑا چغل خور کوئی دنیا میں ہے؟ بولو بھائی, ہے نہیں نا. عورت سے بڑا چغل خور نہیں. یہ جنازے کے پاس بیٹھ کر بھی چغلیاں کرتی ہے نا. گھر میں شوہر کی چغلی, ساس کی چغلی, بہن کی چغلی, شوہر کے باپ کی چغلی, رشتہ داروں کی چغلی. میری ماں اور بہن تو یہ سوچتی ہے زبان نے کہہ دیا تو چھوٹ گئے. نہیں, جس زبان سے تو چغلیاں کرتی ہے وہی زبان پکڑ کے تجھ کو جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا. اور نبی فرماتے ہیں میں نے چند مردوں کو دیکھا کہ جن کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. نبی کے کونین فرماتے ہیں یہ وہ مرد ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے. سستی, نمازیں پڑھتے تو تھے لیکن نماز پڑھنے میں سستیاں کرتے تھے. میرے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ تم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو؟ اگر نہیں پڑھتے تو اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اس لیے تیار ہو جاؤ. رضوان نوری جھوٹ بول سکتا ہے, تمہارا امام جھوٹ بول سکتا ہے, پیر جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ نہ کبھی جھوٹ بولے ہیں اور نہ کبھی نبی کے کونین کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کا یہ انجام ہوگا کہ کل میدان محشر میں وہ لیتے ہوں گے اور فرشتے ان کے سر کو پتھر سے کچلتے ہوں گے. بھائی نماز پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلائے گا. جوانوں, تمہاری جوانی اسی وقت کام کی ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھو پھر اپنا کام کرو. یہ دنیا میں تم کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہو کہ پوری زندگی کھیتی کرتے رہو, تجارت کرتے رہو, گاڑیاں چلاتے رہو, پوری زندگی بلڈنگ بناتے رہو. ہم نے کہا قرآن تو بتا دے یہ انسان دنیا میں آیا
لیے ہے تو قرآن کا 27واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, سجدوں کے لیے پیدا کیا ہے, رکوع و قیام کے لیے پیدا کیا ہے. گویا کہ تمہاری پیدائش یہ کام کرنے کے لیے نہ کی ہے. اگر تم 5 وقت نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تم کو اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ گاڑی چلاؤ گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا, کھیتیاں کرو گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا, مکان بناؤ گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, جشن غوث الورا میں جتنے لوگ آئے ہو سچے دل سے آج یہ عہد کر کے جانا کہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. مار بہن تو بھی پڑھنا نماز پڑھنا. اور آج تو اپنی اولاد کو ہم خود ہی بگاڑتے ہیں, خود بگاڑتے ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی مشکات شریف کی بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی انس کو, حضرت انس کو کسی کام کے لیے بھیجا باہر. انس یہ چیز لے آؤ. تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انس کہنے لگے آقا میں نہیں جاؤں گا. کیا بولے؟ نہیں جاؤں گا. آج ہم بھی بھیجتے ہیں نا, ماشاءاللہ. پیر طریقت حضرت علامہ شاہ سید نفیس الرحمان صاحب خلیفہ سرکار تاج شریعہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے بابرکت نورانی متبرک چہرے کی آپ لوگ زیارت کریں. بس میری گفتگو بھی اختتام کی منزلوں پر ہے. پھر ماشاءاللہ ہمارے ہر دل عزیز شاعر بسم صاحب یا شہادت صاحب آپ کو شاید کوئی کلام سنائیں گے, سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیابیاں عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ شاد و آبادی عطا فرمائے. میرے بھائی ماشاءاللہ سرکار تشریف لا رہے ہیں حضرت سید نفیس الرحمان صاحب کی بلا. آپ میں تو کوئی لوگ نعرہ لگا دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. نیچو تاک لے لو, نیچو تاک لے لو. بیٹھ جائیں تمام حضرات. عالی رسول اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور تاج شریعہ سبحان اللہ. حضرت علامہ سید نفیس الرحمان صاحب قبلہ کی آمد ہے. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے. حضرت کی تقریر سنیں, اس کے بعد حضرت کی کلمات خیر کو سماعت بیٹھ جائیے, مصافہ کر لیجیے گا. بیٹھ جائیے. مصافہ کر لیں, بیٹھ جائیں. پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں, پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں اور قریب سے دیکھیں, قریب سے. یہی وہ چہرے ہیں, یہی وہ چہرے کہ جن جیسے چہروں کے لیے بریلی کے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت تشریف لائے, جو کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہوئے ہیں موقع غنیمت ہے, ہاتھ تھام لینا, ہاتھ تھام لینا.
वरना इस मैदान में भी बड़ा डुप्लीकेट माल बिक रहा है, बहुत डुप्लीकेट माल बिक रहा। सच है। यहाँ तो कदरे गनीमत है और कदरे का बहुत गनीमत है। आप राजस्थान चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं, ऐसे ऐसे पीर कि जिनको यही पता नहीं कि वुज़ू में फर्ज कितने होते हैं, वुज़ू में फर्ज कितने होते हैं। लेकिन सुनो, अगर अपना हाथ किसी पीर के हाथ में देना हो तो वो देख लेना जो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने कहा है। उसी को सरकार आला हजरत ने अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखा है कि जब किसी के हाथ में हाथ हो तो देख लेना 4 चीजें। कितनी बोलो? 4। कितनी बोलो? 4 चीजें। 4। पहली, पीर आलिम हो, आलिम क्या बोलो? पीर आलिम हो। और दूसरी शर्त पीर सुन्नी हो। और तीसरी, पीर फासिक ना हो। क्या हो? फासिक ना हो। 10 अंगूठी पहनने वाला ना हो, औरतों को हाथ पकड़ के मुरीद करने वाला ना हो, है ना, खड़े होके खाने पीने वाला ना हो, फासिक ना हो। और चौथी शर्त, उसका सिलसिला गौसे आजम से होता हुआ नबीये कौनैन तक पहुंचे। नबीये कौनैन तक। और मिल्लत के नौजवानों, सरकार नफीस मिल्लत नफीसुर रहमान साहब, आप सिलसिले की बात कर रही है तो खुद औलादे गौसे आजम है। गौसे आजम। और एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज जो मैंने बरेली की सरजमीन पर जामे नूरिया के सामने सरकार ताजुल शरिया की मौजूदगी में, सरकार अशद मियां की मौजूदगी में मेरी वो तकरीर है यूट्यूब पे भी मौजूद, मैंने कहा था कि अगर 4 चीजें देख लो तो एक चीज वो देख लेना जो रिजवान नूरी बता रहा है। कहा क्या? तो मैंने कहा, और यही जुमले मैंने बिलग्राम के उर्स में कुल की तकरीब में भी कहे थे कि 4 चीजें देख के एक चीज और देख लेना कि जब पीर के हाथ में हाथ दो तो उसके सामने मसलके आला हजरत का नारा लगा के देख लेना। अगर आला हजरत का नारा सुन के तुम्हारा पीर मुस्कुरा दे तो उसके हाथ चूम लेना, कदम चूम लेना। और अगर नारा सुन के चेहरा उसका मुरझा जाए तो ऐसे पीर को लात मार के दरवाजे से बाहर निकाल देना। नौजवानों, सरकार ताजुल शरिया के खलीफा जलवाबार है। चंद मिनट इनकी मौजूदगी में तकरीर और सुन लो। नमाज पढ़ो, नमाज। तो मिल्लत के नौजवानों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो सर को पत्थर से कुचला जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक इंसान वो है कि जिसके नाखून तांबे के हैं, तांबे के, और वो अपने नाखून से अपने चेहरे की खाल को नोचता है, अपने जिस्म की खाल को नोचता है, अपने सीने की खाल को नोचता है। हजरत नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ये वो शख्स है कि दुनिया में अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाता था। नबी ये कौनैन के सहाबा कहते हैं, आका गोश्त खाने का मतलब क्या है? तो यहाँ जश्न गौसुल बरा में सरकार नफीसुर रहमान के सामने बोल लगा हूँ। नबी के कौनैन फरमाते अपने भाई का गोश्त खाता था। नबी ने फरमाया कि गोश्त खाने का मतलब ये है कि ये अपने भाई की चुगली करता था, अपने भाई की गीबत करता था। आज हमने कौन नहीं करता, या कौन अपने मोटा भाई का गोश्त नहीं खाता? मिल्लत के नौजवानों, बेटा बाप की चुगली करता है, भाई भाई की चुगली करता है, इमाम मुफ्ती इमाम की चुगली करता है, मुरीद पीर की चुगली करता है, औरत शोहर की चुगली करती है, भाई भाई की चुगली करता है। और मुझे हैरत तो उस वक्त होती है कि जिस इमाम के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ के आया है और मस्जिद से निकल के जब चाय के होटल पे या अपनी बैठक पे आता है तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आया है उसी इमाम की चुगलियां करता है, उसी इमाम की गीबत करता है। मैं दावत जिक्र देना चाहता हूँ, मेरे सुन्नी भाइयों, कभी भाई भाई की चुगली मत करना, बाप बेटे की चुगली मत करना, मुफ्ती इमाम की चुगली मत करना। अगर तुमने ये अपने फेले पद को छोड़ दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, यहाँ भी नबी के कौनैन के सदके में कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद भी मुस्तफा के सदके में जन्नत मिलेगी। बच्चों को भी इस पे कंट्रोल कराओ, बच्चों को भी। आज हैरत है, हैरत।
ہم بچوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹی کہیں بھی جائے باپ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دل سے پوچھئے نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں اس وقت ہندوستان میں ماں باپ کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کی گود میں جا کے بیٹھے، نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک کڑوی سچائی میں آپ کو بتا دوں، فکر تم بھی کرتے ہو لیکن بیٹی کی نہیں۔ کس کی کرتے ہو میں بتاؤں گا، میری ماں بہن غور سے سننا، ہم نہیں کرتے بیٹی کی فکر، بیٹی کہیں جائے، بیٹا کہاں جائے، ہمیں اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بیٹا کہاں سے کما کے لا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، حرام ہے کہ حلال ہے، بیٹا اپنی رات کہاں گزار رہا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ آؤ حضرت مریم ہے، مریم قرآن کا 16واں پارہ، حضرت مریم کی ماں کا نام حنا۔ میرے بھائی جب پیٹ میں ہے نا مریم تو منت مانی تھی، اللہ جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ مریم پیدا ہو گئی، مریم کو لے کر کے پہنچی بیت المقدس۔ کہاں؟ جب بیت المقدس پہنچی، زکریا حضرت زکریا نبی ہیں، بیت المقدس کی خدمت کر رہے ہیں، جا کے زکریا علیہ السلام کو جو ان کے رشتہ دار تھے حوالے کر دیا، اے زکریا یہ میری بیٹی مریم بھی منت مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ حضرت زکریا نے بیت المقدس کی چھت پہ ایک محراب ان کے نام سے تعمیر کرائی جس کا نام محراب مریم ہے۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، چند دن گزرے ہیں کہ مریم حضرت مریم اتنی عبادت کرتی ہے، اتنی عبادت کرتی ہے کہ ان کی محراب میں کیلے کا زمانہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیلا موجود ہے، سیب کا زمانہ نہیں ہے، سیب موجود ہے، آم کا زمانہ نہیں ہے، ان کی محراب میں آم رکھے ہیں، آم۔ ذرا غور سے میری بات کو کیچ کرنا، آم رکھے، بے موسم کے پھل کہے گئے تفسیر میں، بے موسم کے پھل ان کی محراب میں رکھے ہیں۔ لیکن ایک دن زکریا علیہ السلام نے جب آ کے بے موسم کے پھل دیکھے تو مریم سے پوچھا، اے مریم یہ بے موسم کے پھل تمہاری محراب میں کہاں سے آ گئے؟ تو مریم علیہ السلام نے حضرت مریم نے کہا، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت مریم نبی کی ماں ہے، حضرت زکریا نے جب بے موسم کے پھل ان کی محراب میں دیکھے تو مریم سے پوچھا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ میں آج کے باپوں سے کہوں گا کہ تم بھی تو کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کے پیروں میں وہ جوتیاں دیکھتے ہو جو جوتیاں تم نے لا کے نہیں دی ہیں، اپنی بیٹیوں کے پاس وہ کپڑے دیکھتے ہو جو کپڑے تم نے لا کے نہیں دیے ہیں، اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں تم نے وہ موبائل دیکھے ہیں جو موبائل تم نے لا کے نہیں دیے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اپنی بیٹی سے پوچھا، اے میری بیٹی یہ کپڑے میں نے لا کے نہیں دیے، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ موبائل میں نے لا کے نہیں دیا، تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ کبھی تم نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ سامان تجھ کو میں نے لا کے نہیں دیا لیکن تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تم نے کبھی اتنی فکر اپنی نہ بیوی کی ہے نہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ہے؟ ہاں تم فکر کرتے تو ہو مگر کس کی؟ اپنی مسجد کے امام کی۔ میرا امام کہاں بیٹھتا ہے، امام کس سے باتیں کرتا ہے، امام کہاں جاتا ہے، امام کرتا کیا ہے؟ جس امام کو 5, 6, 7 ہزار تم تنخواہ دیتے ہو اس کی اتنی فکر کرتے ہو۔ کاش تم اتنی فکر اپنی اولاد کی کر لو تو اللہ کی عزت کی قسم تیرے گھر میں تیری اولاد نبی کی وفادار بن جائے گی، بے نمازی نہیں رہے گی، وہ نماز پڑھنے لگے گی، وہ روزہ رکھنے لگے گی، وہ زکات کی مالی کے نصاب ہو جائے گی تو دے گی۔ میں دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خود بھی سدھرو، اپنی اولاد کو بھی سدھارو اور اپنے خاندان کو بھی سدھارو، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب اصلاح معاشرہ کے ان جملوں پہ عمل کرنا، زندگی کو سدھارو۔ مال جمع کرنا کامیابی نہیں ہے، نماز پڑھو 5 وقت کا، قرآن کی تلاوت کرو، ماں بہنوں گھر میں پڑھ لیا کرو نماز۔ تم یہ مت سمجھنا کہ شوہر پڑھ رہا ہے تو کام چل جائے گا، نہیں نا، شوہر کو اپنی قبر میں اور تجھے اپنی قبر میں، ہے نا، تجھے اپنی قبر میں
पंच वक्ता तू जब नमाज की अजान की आवाज आए काम बंद कर देना, वुजू करना और अपने घर में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ना। तब तो अपने बेटे, छोटे बेटे के सामने नमाज पढ़ेगी, छोटी बेटी के सामने नमाज पढ़ेगी, और ये बेटी और बेटा बड़ा होगा ना तो उसके जहन में आएगा कि मेरी माँ कभी रुकू करती थी, कभी सजदा करती थी, क्या करती थी। तो बेटा बेटी पूछेगा अम्मा क्या करती हो, तो तुम कहोगी बेटा मैं नमाज पढ़ती थी। कसम से तेरी औलाद भी नमाजी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही माना में फातिमा की कनीज बन जाओगी। पंच वक्ता नमाजों की पाबंदी करना, अपने शोहरों की इज्जत करना और अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाना। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से, आपके जलसे की कामयाबी उस वक्त है कि जब आपकी मस्जिद में नमाजी बढ़ जाए। बोलो बढ़ेंगे नमाजी? बढ़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस है कि तुम मुझको 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं उसके बदले में तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 चीजों की नबी फरमाते हैं, उसदुकु इज़ा हद्दस्तुम, जब बोलो तो सच बोलो, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसको पूरा करो, जब कोई अमानत तुमको रखने दे तो उसको वैसे ही वापस लौटा दो। और नबी फरमाते हैं कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को जोर से बोलो, निगाहों को, और जोर से बोलो निगाहों को नीचे करके चलो। किसी के घर में मत झांकना, छत पे मत झांकना किसी के, और तुम कनकी आंखों से देखोगे तो याद रखो मेरे नबी फरमाते सिर्फ उज़्व मखसूस का जिना नहीं है, आंख का भी जिना है, मुंह का भी जिना है, हाथों का भी जिना है, कदमों का भी जिना है। अगर तुमने अपनी इस आंखों से किसी गैर महरिम को एक नजर के अलावा, जो नजर खुद ब खुद पड़ जाए और टिकटिकी बांध के मत देखना, एकदम हटा ली जाए, तो नबी फरमाते किसी गैर महरिम को इस निगाह से, शहवत की निगाह से देखा तो आंख का जिना है ना। किसी से बात की, मुंह का जिना है। किसी गैर महरिम को छुआ, हाथ का जिना है। किसी गैर महरिम की तरफ पैर के इस्तेमाल करके चला, ये पैरों का जिना है। और ये मत समझना हम रात किसी की बेटी के साथ गुजार रहे हैं, किसी की बीवी के साथ गुजार रहे हैं, हम रात को फोन पे किसी की बेटी से घंटों घंटों बातें कर रहे हैं, तो ये मत समझना कि हमारी बहन महफूज है, हमारी बेटी महफूज है, हमारी बीवी महफूज है। ये कर्ज है। अगर तुम किसी की बेटी से बातें करोगे तो कल तुम्हारी बेटी से भी कोई बातें करेगा, तुम्हारी बहन से भी कोई बातें करेगा, तुम्हारी बीवी से भी कोई बातें करेगा। तो साहिब अपने घर की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। खुद ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी घर की औरतें महफूज रहें। बोलो बनेंगे कि नहीं? बनेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, है ना। और रमजान का महीना करीब आ रहा है, इस महीने में खास तौर से इबादत का एहतमाम करें। आपकी मस्जिद बहुत आलीशान है और ऐसे ही माशाअल्लाह आपके इमाम हजरत मौलाना इम्तियाजुल कादरी साहब बड़े अखलाक के पेकर हैं। आप इनसे प्यार करना और इनसे क्या, हर सुन्नी मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करना। आज समाज में ये वबा फैली हुई है कि हमने अपने इमामों को हकीर समझना शुरू कर दिया। हकीर दूसरी कौमों को देखो, उनके जब रहनुमा आते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ होती है, लाखों की। और हमारी कौम के रहनुमा अगर इमाम गलियों से गुजर जाते हैं ना तो बहुत से बदकिरदार तो ऐसे होते हैं कि मजाके बनाते हैं, मजाके, है ना। तुम तनख्वाहें नहीं बढ़ाते इनकी, 24 घंटे तुम्हारे काम कर रहे हैं, काम आ रहे हैं। अपने हर सुन्नी मस्जिद के इमाम की इज्जत करना, अपने उलमा की इज्जत करना। अगर तुमने इनकी इज्जत कर ली तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इनके सदके में तुमको जन्नत अता फरमाएगा। बस गुफ्तगू मेरी खत्म है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत ही कामयाब और बहुत ही उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान साहब क़िला बरेली शरीफ से आपने समाअत किया। यकीनन इनके खिताबी नायाब को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी से पूछेंगे कि अरे ज़िंदगी अब तक तू कहाँ थी और क्या कर रही थी। यकीनन जो गुजर गई है उसके बारे में और जो बची है उसके बारे में भी
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً جو پیغام ہے اس جلسے کا نام ہے جشن غوث الورا، اور بڑے پیر صاحب خود فرماتے ہیں جو مسلمان بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو اگر غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، تو صحیح معنوں میں ان کے غلام بن جاؤ۔ منبر رسول پر آل رسول تشریف فرما ہے۔ کسی شاعر نے کہا جس کو آقا کی الفت نہیں ملنے والی اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی، جس کو آقا کی الفت نہیں ملنے والی اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی۔ پہلا اور آخری قاری تھا علی کا بیٹا، افسر نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی، افسر نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی، افسر نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی۔ اور کعبے میں ہی نہ مر جائے، کعبے میں ہی کیوں نہ مر جائے علی کا دشمن، یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی، یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی۔ بڑی تیزی کے ساتھ 2-3 شعر کے لیے میں ساحل رضا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بہت دیر سے مجھ سے کہہ رہا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا دل ٹوٹے، حضرت بھی بولے بھی ہیں کہ دل نہ ٹوٹنے پائے۔ اس کے خوبصورت خطاب جس طرح غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید خاص حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ 12 کوس جاتے ہیں، جب چینی لے کر آئے تو اس چینی میں ایک چیوٹی آ گئی، تو پھر اس چینی کو واپس کرنے کے لیے جانے لگے۔ مریدوں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک چیوٹی اپنے گھر سے جدا ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر اجڑ جائے تو میرا بھی گھر اجڑ جائے۔ ایک خوبصورت پیغام ہے۔ آئیے میں بڑی تیزی کے ساتھ ساحل رضا سے گزارش کرتا ہوں کہ 2-3 شعر کے لیے مائک پہ تشریف لائیں، اس کے بعد آگے کا پروگرام۔